জেনে কিরদাওয়াতের জাগায় ইশারা আমি তাকে দেগি দুআয়ে মদিনা। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলকু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إن
ذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم
قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا وهو رب العالمين صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله وسلم عليك يا حبيب الله खुदा परेशान तुमी नबी दिरो सरदार तुमी मालिके ज़माना मदीने वाले खुदा तुमी नबीदेरो सरदार तुमी मालिके ज़माना मदीने वाले सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह তোমার কি পদিষ্টি পাওয়া আমিও আশাবাদী তোমার কৃপা দৃষ্টি পাওয়া আমিও আশাবাদী दीदार तोमर पेते नबी आमियो बेकुलाची तोमार कृपा दृष्टि पावार आमियो आशाबादी दीदार तोमार पेते नबी
ভিখারি তোমার কৃপা দৃষ্টি পাবার আমিও আশাবাদী দিদার তোমার পেতে নবী আমিও বেকুল আছি করেছেন দক্ষিণাজ বন্টন মোদের প্রিয় নবী করেছেন দক্ষিণাজ বন্টন মোদের প্রিয় নবী ধনী লোক বলছে নবী তোমারা মিও ভিখারি ধনী লোক বলছে নবী তোমারও আমি ভিখারি তোমার কৃপা দৃষ্টি পাবার আমিও আশাবাদী দিদার পাবার আশায় নবী আমিও আছি বেকুল দানশীলতার সারা জার পড়েছে ধরায় হাসান দানশীলতার যার সারা পড়েছে ধরায় হাসান তারই ধারে ওদম গুলাম আমিও পড়ে আছি তারই ধারে ওদম গুলাম আমিও পড়ে আছি তোমার কৃপা দৃষ্টি পাবার আমিও আশাবাদী তোমার দিদার পেতে নবী আমিও বেকুল আছি তোমার পাদ কাজদি শিরে রাতে পরে নবী তোমার পাদ কাজদি শিরে রাতে পরে নবী তোমার পাদ যদি শিরে রাতে পরে নবী দাম্ভিকতার সাথে বলবো আমিও মুকুট ধারী দাম্ভিকতার সাথে বলবো আমিও মুকুট ধারী তোমার কৃপা দৃষ্টি পাবার আমিও আশাবাদী দিদার তোমার পেতে নবী আমিও বেকুল আছি।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله প্রিয় নবী রসুল পাক হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি দিনে আমার উপর 1000 বার দুরূদ শরীফ পাঠ করে সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে জান্নাতে তার অবস্থান দেখে না নেবে। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে আসুন আমরা কিছু ভালো নিয়ত শামিল করি। হাদিসে পাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, আফদালুল আমালি আন-নিয়াতুস সাদিকা। এর বাংলা অর্থ হচ্ছে সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। প্রতিটি ভালো কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। আসুন আমরা ভালো নিয়ত শামিল করব। ইলমে দ্বীন শিখার জন্য বয়ান শুনব, আদব সহকারে বসব, নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনব, যা কিছু শুনব তা অপরের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। একটি সূরা যার নাম হচ্ছে সূরাতুল বুরুজ, এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। এই সূরার কয়েকটি আয়াতের অনুবাদ, আবার এই সূরাতে এই আয়াতে শিক্ষণীয় একটি ঘটনা, জালিম বাদশার খোদা দাবি করার কুফল এবং ইমানদারদের ওই জালিমের জুলুমের মধ্যে পড়ে ইমানদার ব্যক্তিদের ধৈর্য ধারণ করার প্রতিদান, এই ঘটনা এই সূরার মধ্যে ইনশাআল্লাহুল কারীম আমরা শ্রবণ করব। পবিত্র কোরআনুল কারীমের একটি সূরা যা 30 পারার মধ্যে বর্ণিত রয়েছে। এর একটি রুকু 22টি আয়াত রয়েছে। বুরুজ শব্দের অর্থ হল নক্ষত্রের মঞ্জিল। এই পবিত্র সূরাতে নক্ষত্রওয়ালা আসমানের কথা উল্লেখ রয়েছে, যার কারণে একে সূরাতুল বুরুজ বলা হয়। এই সূরার শুরুতে একটি শিক্ষণীয় উপদেশমূলক ঈমান উদ্দীপক ঘটনা। আসুন আমরা প্রত্যেকে শ্রবণ করি। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা পবিত্র কোরআনুল কারীমের সূরাতুল বুরুজের 4 থেকে 8 নম্বর আয়াতের মধ্যে ইরশাদ ফরমান, যার অনুবাদ আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত ইমাম আহমদ রেজা খান রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি কোরআনুল কারীমের বিশ্ববিখ্যাত বিশুদ্ধ তরজমা, যার নাম হচ্ছে কানজুল ঈমান। কানজুল ঈমানে এইভাবে অনুবাদ করেন, কুণ্ড অধিপতিদের উপর অভিশাপ হোক। ওই প্রজ্বলিত আগুনের অধিপতিগণ যখন তারা কিনারায় বসেছিল এবং তারা নিজেরাই সাক্ষী রয়েছে সেই সম্পর্কে যা কিছু তারা মুসলমানদের সাথে করেছিল, কিন্তু তারা মুসলমানদের সাথেই করেছিল এবং তাদের নিকট মুসলমানদের খারাপ লেগেছে। এটা নয় কি যে তারা ঈমান এনেছে
আল্লাহ মহান, সম্মানিত এবং সমস্ত প্রশংসার প্রশংসিতদের উপর। এ আয়াতে কুণ্ড অধিপতিদের আলোচনা করা হয়েছে। এর ঘটনা কি? এই ঘটনা সম্পর্কে মুসলিম শরীফের একটি হাদিসে পাকের মধ্যে তারা কারা, ওই কুণ্ড অধিপতি যাদেরকে এই কোরআনের আয়াতের মধ্যে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, তারা কারা এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ আসুন আমরা শ্রবণ করি। সংক্ষিপ্ত বিবরণ হচ্ছে, পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের একজন বাদশাহ সে নিজেকে খোদা দাবি করল। যখন সে নিজেকে খোদা দাবি করল, লোকেরা তাকে তাদের খোদা মানতে লাগলো। মায়াদাল্লাহ তার পূজা করা শুরু করলো। আল্লাহ পাক ওই জাতিকে হেদায়ত প্রদান করতে চাইলেন। যারা তার পূজা করা শুরু করলো, ওই জাতি যাতে হেদায়ত প্রাপ্ত হয়ে যায় আল্লাহ তাআলা চাইলেন। তাই আল্লাহ পাক সে জাতির মধ্যে একজন হেদায়ত প্রাপ্ত যুবককে আল্লাহ তাআলা পাঠিয়ে দিলেন। ওই যুবক কেমন ছিল? আসুন, যে যুবকের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আহকামুল হাকিমিন ওই সকল ব্যক্তিদেরকে হেদায়ত দিয়েছেন যারা একজন মানুষকে খোদা মানত, ওই মানুষের পূজা করত, এক নেককার যুবকের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে কিভাবে হেদায়ত দিয়েছে আসুন আমরা শ্রবণ করি। সে একজন নেক ইমানদার ব্যক্তির সহচর্য লাভ করল, যার বারাকাতে সে কালিমা পাঠ করে 70 দিনের অনুসারী হয়ে গেল। আল্লাহ পাক এই যুবককে উচ্চ মর্যাদা দান করলেন, তাকে বেলায়তের মুকুট পরিধান করালেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার মাধ্যমে কারামত প্রকাশ শুরু করলেন। ওই যুবকের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের কারামত, অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ হতে লাগলো। যেমন তার দোয়ার বারাকাতে অন্ধ ব্যক্তির অন্ধত্ব দূর হয়ে যায়, কুষ্ঠরোগী আরোগ্য লাভ করে। কিছুদিনের মধ্যে তার ওই খ্যাতি বাদশার কানে পৌঁছে গেল। যখন ওই জালিম বাদশার কাছে ওই নেককার যুবকের কারামতওয়ালা ঘটনাগুলো বাদশার কাছে পৌঁছে গেল, বাদশাহ ওই আল্লাহওয়ালা নেককার আল্লাহর ওলিকে শেষ করে দেওয়ার জন্য প্ল্যানিং করলো। কিভাবে? বাদশাহ সেই মিথ্যা খোদা দাবি, তার তো সকল ধোঁকাবাজি এখন বন্ধ হয়ে যাবে যদি এই ওলিউল্লাহর দোয়ার অন্ধত্ব লাভ করতে থাকে, তবে বাদশাকে কেউ খোদা মানতে রাজি হবে না, বাদশাকে কেউ খোদা মানবে না। এখন সে ওই নেককার যুবককে একবার পাহাড় থেকে নিচে ফেলে দিয়ে আপনার হত্যা করার জন্য চেষ্টা করলো। কখনো পাহাড়ের চূড়াই থেকে ফেলে দিল, ব্যর্থ হয়ে গেল। কখনো সমুদ্রের মধ্যখানে নিয়ে ওই নেককার যুবককে হত্যা করার চেষ্টা করল, তাও সে ব্যর্থ হলো। অবশেষে সে কামিল ওলি ওই বাদশাকে বলল, যদি আপনি আমাকে শেষ করতে চান তাহলে আমি এর পদ্ধতি আপনাকে জানিয়ে দেব। বাদশাহ তার নিজের পক্ষ থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে ওই নেককার যুবককে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেওয়ার চেষ্টা করলো, কিন্তু সে ব্যর্থ হয়ে গেল। ওই নেককার যুবক আল্লাহওয়ালা তাকে বলল, আপনি যদি আমাকে শহীদ করতে চান এর পদ্ধতি আমি আপনাকে জানিয়ে দিই। তা হলো, আপনি একটি ময়দানে, এক খালি ময়দানে একটি খেজুর গাছের সাথে আমাকে বেঁধে অতঃপর একটা তীর হাতের মধ্যে নিয়ে এভাবে বলবেন, বিসমিল্লাহে রব্বিল গোলাম, এভাবে আপনি বলবেন। বাদশাহ খুবই খুশি হয়ে গেল, তাকে মারার কি হয়ে গেল পদ্ধতি আমি জেনে ফেললাম। তাকে মেরে ফেললে তো আমার কাটা কি হয়ে যাবে, আমার যে পথের কাটা দূর হয়ে যাবে। কিন্তু এর মাধ্যমে যে বাদশাহ তার ভণ্ড খোদা দাবি করার জিনিসটা প্রকাশ হয়ে যাবে সে নিজেও জানতো না। ওই নেককার যুবকের সে কৌশল, বাদশাহ কি করলো, সে মানুষকে একত্রিত করলো, মানুষকে জমা করলো। জমা করে কি করলেন, ওই আল্লাহওয়ালা যুবককে খেজুর গাছের সাথে বেঁধে হাতে তীর নিয়ে সে যেভাবে নেককার যুবক
শিখিয়ে দিলেন, সেভাবে সে বিসমিল্লাহে রব্বিল গোলাম, অর্থাৎ আল্লাহর নামে যিনি এই যুবকের প্রতিপালক। ওই বাদশার জবান থেকে এ কথা যখন বের হয়ে গেল, আল্লাহর নামে যিনি এই নেককার যুবকের প্রতিপালক, যখন এই শব্দ আপনার বাদশা যখন এই শব্দ বলে তীর নিক্ষেপ করব, সাথে সাথে ওই তীর গিয়ে নেককার যুবকের কানের পাশ দিয়ে গিয়ে তার শরীরের মধ্যে লাগলো এবং ওই নেককার যুবক শহীদ হয়ে গেল। যখন লোকেরা এই দৃশ্য দেখলেন, ওই বাদশা কিনা নিজেকে খোদা দাবি করলো, তার সকল প্রচেষ্টা বিফল হয়ে গেল, অবশেষে এই যুবকের প্রতিপালকের নামে কাজে এসে গেল। সে খোদা দাবি করলো, কিন্তু সে কিছুই করতে পারল না। যখন বাদশাহ ওই যুবকের প্রতিপালক, ওই যুবকের একজন রব আল্লাহ যে আছে, ওই আল্লাহর নাম নিয়ে যখন সে কাজ করলো, সে সফল হয়ে গেল। এর মাধ্যমে মানুষ বুঝে গেল এ প্রকৃত খোদা নয়, ওই নেককার যুবকের প্রতিপালক সেই হচ্ছে প্রকৃত খোদা। এখন সবাই কি করলো? ওই বাদশা থেকে পলায়ন করতে লাগলো। সকলেই আল্লাহ পাকের উপর ঈমান এনে সকলেই সত্যি দিনের অনুসারী হয়ে গেল। বাদশাহ খুবই রাগান্বিত হয়ে গেল। বাদশাহ এত রাগান্বিত হলো, যখন দেখলো তার খোদাইর প্রতারণা কি হয়ে গেল, প্রকাশ হয়ে গেল, সে লোকদেরকে এলান করে দিল যে একটি কূপ নিক্ষেপ করা হোক, আর যারা আমাকে মেনে নিবে ওই কূপের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। যারা আমাকে মেনে নেবে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে, আর যারা আমাকে মানবে না তাদেরকে এই আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, অতঃপর ওই জালিম বাদশাহ ওই সকল ব্যক্তিদেরকে এক একজনকে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করতে লাগলো। কাদেরকে? যারা আল্লাহকে রব হিসাবে মেনে নিয়েছে। দেখেন ইমানের অবস্থা দেখুন, যারা ইমানদার তারা আগুনকে গ্রহণ করে নিচ্ছে, আগুনের মধ্যে যেতে লাগলো। অবশেষে একজন ইমানদার মহিলার ঘটনা শুনুন। ও ইমানদার মহিলা, তার কোলে একটা ছোট্ট শিশু, দুধ পানকারী শিশু, সে তার সন্তানের কথা ভাবতে লাগলো। নিজের ভাবনা ছেড়ে দিল, আমি তো আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ব, কিন্তু আমার ছোট্ট এই শিশু, তার কি অবস্থা হবে? নিজের সন্তানের একটা মায়া, আমি আমার সন্তানকে নিয়ে আমি কিভাবে আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দেব? একের পর এক প্রত্যেক ইমানদার আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে তারা কি হয়ে যাচ্ছে? শহীদ হয়ে যাচ্ছে। ওই জালিম বাদশাকে খোদা মানতে রাজি না। আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, শুনুন, ওই ছোট্ট দুধ পানকারী শিশু, ওই শিশুর জবান খুলে গেল। মা যখন দ্বিধাদ্বন্দ্বতার মধ্যে পড়ে গেল, আমি তো আগুনে ঝাঁপ দেব এই জালিম থেকে বাঁচার জন্য, কিন্তু আমার এই সন্তানকে আমি আগুনে পুরাতে রাজি নয়। ওই দুধ পানকারী শিশুর জবান খুলে গেল, বলল, মা ধৈর্য ধরো, নিশ্চিত হইও না, চিন্তিত হইও না, নিশ্চয় তুমি সত্য দিনের উপর রয়েছ। দুধ পানকারী শিশুর কি হয়ে গেল? জবান খুলে গেল। অবশেষে সেই শিশু এবং তার মাকেও আগুনে নিক্ষেপ করা হলো। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, অত্যাচারী বাদশার এই অত্যাচার আল্লাহ পাকের কাছে এমনভাবে গজবে পরিণত হলো, দেখতে দেখতে সে আগুন যা বাদশাহ ইমানদারদেরকে জ্বালানোর জন্য, পোড়ানোর জন্য প্রজ্বলিত করলো, তা গর্তের প্রান্ত থেকে বেরিয়ে সেই অত্যাচারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বেশি দেরি হয় নাই যে বাদশাহ মুসলমানদেরকে জ্বালানোর জন্য ওই আগুন জ্বালালো, ওই কুণ্ডুলি জ্বালালো। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কিছুক্ষণের মধ্যে সে আগুন ভিতর থেকে উপরে বেরিয়ে আসলো এবং ওই বাদশাকে জ্বালিয়ে দিল। তো প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এই পবিত্র কোরআনী ঘটনা, কোরআনুল কারীমের মধ্যে অসংখ্য ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা হলো এই ঘটনা।
আপনি দেখবেন সূরা বাকারার মধ্যে আপনি কোনো ঘটনা পাবেন, সূরা মাইদার মধ্যে শিক্ষণীয় ঘটনা পাবেন, সূরা নিসার মধ্যে আপনি শিক্ষণীয় ঘটনা পাবেন। কোরআনুল কারীমের মধ্যে অসংখ্য শিক্ষণীয় ঘটনা যা পূর্বের নবীদের যুগে ঘটেছে, ওই ঘটনাগুলো পবিত্র কোরআনুল কারীমের মধ্যে তারই একটি ঘটনা। এই ঘটনা মুসলমানদের জন্য শিক্ষা। আজকে আমাদের সমাজে একটি প্রশ্ন সামনে চলে আসে। কেমন প্রশ্ন? আমরা মুসলমান, আল্লাহকে আমরা মানি, রসুলকে আমরা মানি, আমরা কালিমাও পড়ি, আল্লাহ পাকের জন্য আমরা মাথাও নত করি, আমরা ইবাদত করি, তবু কেন আমরা পরীক্ষার সম্মুখীন? আসে কিনা? আমরা সব মানি, আমাদের কাছে অভাব। আল্লাহকে আমরা মানি, রসুলকে আমরা মানলাম, আমরা মাথাও নত করি, আল্লাহর ইবাদত করি, কিন্তু অভাব আমাদের কাছে। প্রশ্ন, মানুষ বলে মাআযাল্লাহ বিপদ আমাদের কাছে, অ্যাক্সিডেন্ট আমাদের কাছে। আজ বিশ্ব পরিস্থিতিতে মায়ের খাচ্ছে মুসলমান, বিপদে মুসলমান, ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমান। তাদের জন্য উত্তর কি? তাদের জন্য উত্তর হচ্ছে রসুল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে মুবারাকা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম শরীফের একটি হাদিস নাম্বার 2956। নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের জন্য, ইমানদারদের জন্য, যারাই বলে আমাদের কাছে অভাব, দুঃখ আমাদের কাছে, কষ্ট আমাদের কাছে, বিপদ আমাদের কাছে, কিন্তু আল্লাহ আছে আমার সাথে, আমরা আল্লাহকে মানার পরও বিপদ আমার কাছে। এই লোক নামাজ পড়ে না, এই লোক কখনো মসজিদে আসে না, এই লোক কখনো আল্লাহর কথা শোনে না, এই লোক কখনো রসুলের কথা শোনে না, কিন্তু এই লোকটার টাকার অভাব নাই, এই লোকটার ব্যবসা দিন দিন বাড়তেই যাচ্ছে। প্রশ্ন আসে কিনা? এই লোকের তাকে কখনো মসজিদে যেতেই তাকে দেখলাম না, কিন্তু তার সম্পদ বাড়তেই যাচ্ছে, তার কোনো বিপদ নাই, তার কোনো মুসিবত নাই। আসুন এর উত্তর আমরা আমাদের প্রিয় নবী রসুল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনবো। কি বলেন? হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরমান, আদ-দুনিয়া সিজ্জুল মুমিনিন ওয়া জান্নাতুল কাফির। এর অনুবাদ হচ্ছে দুনিয়া মুসলমানদের জন্য জেলখানা, অমুসলিমদের জন্য জান্নাত। এখানে এই যে জেলখানা, কয়েদখানা, জেলখানা, সেটা কি পরীক্ষার জায়গা নয়? সেটা কি কষ্টের জায়গা নয়? সেটা কি অভাবের জায়গা নয়? তাহলে যদি মুমিনদের জন্য, মুসলমানদের জন্য এই দুনিয়াটা যদি সত্যিকারে যদি জেলখানা হয়, তাহলে মুসলমান বিপদে পড়বে, মুসলমান মুসিবতে পড়বে, মুসলমান অভাবগ্রস্ত হবে, মুসলমান ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ইমানদার কষ্টের মধ্যে পড়বে, ইমানদার মেডিকেলে পড়ে থাকবে। আর ওই অমুসলিম যারা, তাদেরকে আপনি স্বাচ্ছন্দ্যে আপনি দেখতে পাবেন, তাদের কোনো কি থাকবে না, তাদের কোনো কষ্ট থাকবে না, তাদের কোনো মুসিবত থাকবে না। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এই বিষয়টাকে আরও সহজভাবে বোঝার জন্য আসুন আমরা কোরআনুল কারীমের 20 পারা সূরা আনকাবুতের 2 নম্বর আয়াত আমরা শ্রবণ করি। আমরা যারা ঈমান এনেছি, আমরা যারা নিজেকে মুসলমান আমরা দাবি করি, আমরা নিজেকে মুত্তাকি আল্লাহওয়ালা আমরা দাবি করি, তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি ইরশাদ করলেন, আসুন আমরা শ্রবণ করি। মহান রাব্বুল আলামিন ইরশাদ ফরমান, লোকেরা কি এই অহংকারের মধ্যে রয়েছে? লোকেরা কি এই অহংকারের মধ্যে রয়েছে? এতটুকু কথার উপর তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে? এতটুকু কথার উপর তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে? তারা বলবে আমরা ঈমান এনেছি। তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আল্লাহু আকবার। যে তাদেরকে শুধু এতটুকুর মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হবে যে আমরা ঈমান এনেছি? আল্লাহ বলে তাদেরকে কি পরীক্ষা করা হবে না? তাহলে ঈমানদার সে যদি এতটুকু বলে যে আমি তো ঈমান এনেছি, আল্লাহ বলে যে তাদেরকে এতটুকুর মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হবে না, কি করা হবে? তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে। মুনাফিককে না, বেঈমানকে না, অমুসলিমকে না, একমাত্র দিনদার, মুত্তাকি, পরহেজগার, আল্লাহওয়ালা,
আশিকে রসুল, জান্নাতি যারা, তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পরীক্ষা করবে, আর কারোর জন্য নয়। আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আল্লাহ পাক কাদেরকে পরীক্ষা করে? কারা? ওই লোকগুলাকে হযরতে আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে মোবারকা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, বড় সওয়াব বড় বিপদের সঙ্গে, বড় সওয়াব বড় বিপদের সঙ্গে যখন আল্লাহ পাক কোনো জাতিকে ভালোবাসে। কে ভালোবাসে? কে ভালোবাসে? আল্লাহ। আমার নবী বলেন, যখন আল্লাহ পাক কোনো জাতিকে, কোনো সম্প্রদায়কে ভালোবাসে, তখন তাদেরকে পরীক্ষায় লিপ্ত করে দেয়। বাস, যে ব্যক্তি এতে সন্তুষ্ট তার জন্য আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি, আর যে এতে অসন্তুষ্ট তার জন্য আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অসন্তুষ্টি। যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা আসবে, আমরা কি সন্তুষ্ট না অসন্তুষ্ট? সন্তুষ্ট আছি তো? যে কোনো সময় আসবে, শরীরে আসবে, ব্যবসাতে আসবে, বিবির উপরে আসবে, ছেলের উপরে আসবে, দেশের উপরে আসবে, মুসলমানদের উপরে আসবে। যখন এই ধরনের বিপদ আসবে, আমার নবী বলেন, যারা এতে সন্তুষ্ট আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট। কিন্তু প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এই ঈমানদারদের জন্য পরীক্ষা রহমত। পরীক্ষাটা কি? কত বড় রহমত! কিতাবের মধ্যে আসছে, দুইজন ফেরেশতা, একজন আসমান থেকে জমিনের দিকে আসতে লাগলো, আরেকজন ফেরেশতা জমিন থেকে আসমানের দিকে যেতে লাগলো। একে অপরের সাথে দেখা হলো। এক ফেরেশতা অপর ফেরেশতাকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? বলে, আমি জমিনে যাচ্ছি। আমি জমিনে যাচ্ছি, এক ব্যক্তি অসুস্থ, এখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে, কিন্তু লোকটা অমুসলিম। সে দুনিয়াতে যত ভালো কাজ করেছে আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়াতে সকল প্রতিদান দিয়ে দিয়েছে। এখন তার একটি মাত্র ভালো কাজের প্রতিদান বাকি আছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার ওই ভালো কাজের প্রতিদানটা যাতে দুনিয়াতে পেয়ে যায়, কেন? তার জন্য আখিরাতে কিছুই থাকবে না। তার প্রতিদান দেওয়ার জন্য আমি তার কাছে যাচ্ছি। সেটা কি? তার মনের আক্ষেপ হলো সে মাছ খাবে। কি খাবে? তার ভালো কাজ আছে মাত্র একটা। কয়টা? তো তার ওই ভালো কাজের বিনিময় হিসাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে পাঠিয়ে দিল, তুমি তাকে মাছের ব্যবস্থা করে দাও, যাতে সে এই প্রতিদানটাও পেয়ে যায়। মৃত্যুর পরে তার জন্য ক্লোজ, আর কোনো প্রতিদান নেই। অতঃপর ওই ফেরেশতা অপর ফেরেশতাকে প্রশ্ন করলো, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আপনি কোন দিকে যাচ্ছেন? ওই ফেরেশতা বলল, অমুক শহরে একজন মুসলমান তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। তার যত গুনাহ তার মাঝে ছিল তাকে পরীক্ষার মধ্যে লিপ্ত করে তার সমস্ত গুনাহকে খতম করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তার একটি মাত্র গুনাহ বাকি আছে। কয়টি গুনাহ? তার অনলি একটি মাত্র গুনাহ তার বাকি আছে। তার শেষ ইচ্ছা, তার তৃষ্ণার্ত অবস্থায় সে পানি পান করবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে পাঠিয়ে দিলেন, যাও তার ধাক্কা দিয়ে তার পানিটাকে ফেলে দাও। তার পানিটাকে ফেলে দিয়ে তাকে পরীক্ষার মধ্যে লিপ্ত করো। অতঃপর আমি তাই করলাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুনিয়া থেকেই তার সমস্ত গুনাহকে মিটিয়ে দিলেন। দেখুন প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা মুসলমান, ইমানদার, নেককার যারা, তাদের মুসিবত বিপদের মাধ্যমে তাদের গুনাহকে মিটিয়ে দেয়। তাহলে এক মুসলমান, আল্লাহ তার উপর দয়া করছে বিপদ দিয়ে, এখন সে বলে আল্লাহ আমাকে পরীক্ষা করতেছে। আল্লাহ
তার সন্তানের উপর বিপদ দিয়ে তাকে ধৈর্য ধারণ করার ক্ষমতা দিয়ে তার গুনাহকে মাফ করতে চাচ্ছে। আল্লাহ তার ব্যবসাকে লসের মধ্যে ফেলে দিয়ে তাকে দারিদ্রতার বোঝা তার মাথার মধ্যে দিয়ে তার মাথা থেকে গুনার বোঝাকে আল্লাহ দূর করতে চাচ্ছে। আর আল্লাহর বান্দা বলছে আল্লাহ আমাকে বিপদে ফেলে দিচ্ছে। ঈমানদারদের জন্য বিপদ ধৈর্য ধারণ করা কত বড় নিয়ামত। তো প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, ধৈর্য ধারণ করা, সবর করা। ওই জালিম বাদশাহ মুসলমানদেরকে অপশন দিল, যারা তাকে মানবে তারা বেঁচে যাবে, যারা তাকে মানবে না তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করবে। আচ্ছা বলুন, একজন ব্যক্তিকে আগুনের মধ্যে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া, এটা বড় না অভাব বড়? জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া এটা বড় না হাত ছলে যাওয়া, চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়া, পা নষ্ট হয়ে যাওয়া, দরিদ্র হয়ে যাওয়া, একটা আপনার ছেলের কি হয়ে যায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাওয়া, এই সব কিছুকে আপনি একদিকে রাখেন, আর একজন মানুষের শরীরকে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করে তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া, এটা বড়। ইমানের তাকাজা কেমন? সে কুফরকে গ্রহণ করে নাই, বাদশাহকে খোদা মানে নাই, আল্লাহকে রব হিসাবে মেনে নিজের এত বড় কঠিন বিপদকে সহ্য করলেন। বলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা নিয়ামত পাবে কিনা? তাহলে ইমানদার, পূর্বের মুসলমান ইমানদারদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য নসিহত সবক হচ্ছে, যদি মুমিনের কাছে বিপদ আসে তখন তার জন্য বিপদ যতই বড় হোক ওই বিপদে ধৈর্য ধারণ করব। মায়াদাল্লাহ, অনেকে অভাব সহ্য করতে না পেরে ওই কাজ করতে যায় যে কাজ করলে তার রব নারাজ হয়, করে কিনা? বিস্তারিত আমি বলছি না। সুদ, এটা কি রব নারাজ হয় কিনা? ডাকাতি রবের নারাজি, মিথ্যা বলে সম্পদ গ্রাস করা রবের নারাজি, ধোঁকাবাজি করে মানুষের সম্পদ নষ্ট করে দেওয়া এটা রবের নারাজি। তাহলে আমি আমার অভাবকে সহ্য করতে না পারা, মুসিবতকে সহ্য করতে না পারা, এমন কাজে নিজেকে লিপ্ত করা যে কাজটা করলে আমার রব নারাজ হবে, তাহলে সেই কাজটা যখন আমি করতে যাব তাহলে আল্লাহ আমার উপর রাজি হবে না নারাজ হবে? এটাই শিক্ষা। বিপদে পড়ে ওই কাজ করা যাবে না। কেন? ওই ব্যক্তিরা, ওই মুসলমান যারা, তারা তো আমাদের চাইতে বড় বিপদে পড়ছে। কেমন বিপদ? আগুনে নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দিবে, কিন্তু তারপরও তারা কুফরকে গ্রহণ করে নাই। মুমিন কষ্ট করবে, সুদকে গ্রহণ করবে না। মুমিন বিপদকে সহ্য করবে, ঘুষকে সহ্য করবে না। মুমিন বিপদকে সহ্য করবে, অশ্লীল কাজে কখনো অগ্রসর হবে না। বলে আমি যদি এই কাজ না করি, এখানে না যাই, আমার এই সোসাইটির সাথে, এই সমাজের সাথে যদি আমি তাল মিলিয়ে আমি না চলি, সমাজ আমাকে বয়কট করবে, রাষ্ট্র আমাকে বয়কট করবে, পরিবার আমাকে বয়কট করবে। ভাই, পরিবারের বয়কট করার ভয় আপনার মাঝে, আপনার সোসাইটি আপনাকে বয়কট করবে, এটার ভয় আপনার মাঝে। আল্লাহ আপনাকে বয়কট করবে, রসুল আপনাকে বয়কট করবে, ইসলাম আপনাকে বয়কট করবে। এই ভয় কি আমার আপনার মাঝে থাকার দরকার না? যখন আমার আপনার মাঝে এই জিনিসটা থাকবে, তখন আপনি সোসাইটির কালচার এটা আপনার মাঝে আসবে না। আপনি বলবেন আমার রব যেটা বলেছে আমি সেটাই করব, আপনি বলবেন আমার রসুল যেটা বলেছে আমি সেটাই করব। ইমানদার যারা, তারা এটাই করেছে। বিপদে, যে কোনো মুসিবত বিপদ আসুক, আমরা ইনশাআল্লাহুল কারীম আমরা ধৈর্য ধারণ করব, আমরা সবর করব তো ইনশাআল্লাহ। এখানে আজকের বয়ানের দ্বিতীয় যে শিক্ষণীয় বিষয়, সেটা হচ্ছে মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া ব্যক্তির সাজা। বাদশাহ সে মুসলমানকে কষ্ট দিয়েছে, ঠিক কিনা? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন
বেশি সময় লাগে নাই, যেই আগুনে মুসলমানকে কষ্ট দিয়েছে, যে আগুন দিয়ে আল্লাহ তৎক্ষণাৎ ওই আগুন দিয়ে ওই বাদশাকে ধ্বংস করেছে, ঠিক কিনা? তাই পবিত্র কোরআনুল কারীমের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ ফরমান, সূরা বুরুজের আয়াত নাম্বার 10, নিশ্চয় যারা মুসলমান পুরুষদের, মুসলমান নারীদেরকে কষ্ট দেয় অতঃপর তওবা করেনি, তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি, তাদের জন্য আগুনের শাস্তি। মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া যারা দেয়, কিভাবে দেয় এটাও আমরা শুনি, বিভিন্ন মাধ্যমে দেয়। আপনার কাউকে ভয় দেখিয়ে কষ্ট দেয়, সগুলখুরির মাধ্যমে কষ্ট দেয়, গালি দিয়ে কারো অন্তর ভেঙ্গে কষ্ট দেয়, অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল করে কষ্ট দেয়, মানুষকে নির্দোষভাবে মানুষের উপর রাগ ছড়ানো কষ্ট দেয়, মানুষকে আঘাত করে কষ্ট দেয়, মানুষকে মিথ্যা মামলার মধ্যে জড়িয়ে মানুষকে কষ্ট দেয়, ওজনে কম দিয়ে মানুষকে কষ্ট দেয়, মানুষের সম্পদ লুটপাট করে মানুষকে কষ্ট দেয়, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ভিডিও ভাইরাল করে মুসলমানকে কষ্ট দেয়। কে জানে কিভাবে মানুষ আজকে একে অপরকে যারা কষ্ট দিচ্ছে কোনো না কোনো মাধ্যমে, আমার আপনার মাধ্যমে, মুসলমান আপনার স্ত্রী হতে পারে, মুসলমান আপনার মা হতে পারে, মুসলমান আপনার বন্ধু হতে পারে, মুসলমান আপনার আত্মীয় হতে পারে, মুসলমান আপনার প্রতিবেশী হতে পারে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যে মুসলমান পুরুষ মুসলমান নারীদেরকে কষ্ট দিয়েছে অতঃপর তওবা করে নাই, কি করে নাই? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি এবং আগুনের শাস্তি রেখেছে। তাই আমাদেরকে মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে। হাতের মাধ্যমে, কেউ দেয় জবানের মাধ্যমে, কেউ দেয় চোখ রাঙিয়ে চোখের মাধ্যমে, কেউ দেয় পা দিয়ে লাথি মেরে পায়ের মাধ্যমে, কোনো না কোনো মাধ্যমে আজ আমরা মুসলমানকে কষ্ট দিই। আচ্ছা, যখন বয়ানে যখন এই ধরনের আলোচনা আসে মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া, তখন আমরা মুসলমান মানে রাস্তার মানুষ না, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, ভাই, বোন, আত্মীয়, প্রতিবেশী সবাই এর মধ্যে শামিল মুসলমান। তো মুসলমানকে কষ্ট যারা দেবে তাদের উচিত তওবা করে নেওয়া। আজ দাওয়াত ইসলামীর এই সাপ্তাহিক ইজতিমায় আমরা এসেছি, আমরা বয়ান শুনলাম, ইনশাআল্লাহ আমরা তওবা করব। আমাদের যারা আল্লাহর কাছে আমরা তওবা করব, কিন্তু যার মনে কষ্ট দেওয়া হয়েছে তার কাছে মাপ চেতে হবে। সে যদি মাফ করে তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে কি করবে? ক্ষমা করে দিবে। আমরা তওবা করব, আমরা মাপও চাবো। আসুন আমরা একটি হাদিসে মোবারকা শ্রবণ করি, যে হাদিসে ভালো এবং খারাপ ব্যক্তির পরিচয়। আমি ভালো কিনা, আমার মধ্যে এই গুণটা যদি আমার মাঝে থাকে তাহলে আমি ভালো, আর যদি আমার মধ্যে এই বদ আখলাকি থাকে তাহলে আমি খারাপ। একবার রসুল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরামদেরকে ইরশাদ করলেন, আমি কি তোমাদেরকে ভালো এবং খারাপ ব্যক্তির পরিচয় বলবো? ভালো এবং খারাপ এই ব্যক্তির পরিচয় কি আমি বলবো? একজন আরজ করলো, জি হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমাদের খারাপ এবং ভালোদের সম্পর্কে জানান। ইরশাদ করলেন, তোমাদের মধ্যে ভালো সেই ব্যক্তি যার নিকট মানুষ কল্যাণ আশা করে। কি আশা করে? বলেন কি আশা করে? তোমাদের মধ্যে ভালো সে যার নিকট মানুষ কল্যাণ আশা করে, তার অনিষ্ট থেকে মানুষ নিরাপদ থাকে। তোমাদের মধ্যে খারাপ সে যার নিকট মানুষ কল্যাণ আশা করে না এবং তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ না। আমার অনিষ্ট থেকে আমার স্ত্রী নিরাপদ কিনা, আমার ভাই নিরাপদ কিনা, আমার প্রতিবেশী নিরাপদ কিনা, আমার কাজের লোক নিরাপদ কিনা, আমার অফিসের কর্মচারী নিরাপদ কিনা, আপনার যদি নিরাপদ হয় তাহলে আপনি ভালো মানুষ, তাহলে আমি ভালো মানুষ। আমার স্ত্রী, আমার সন্তান, আমার মা, আমার বাবা, আমার প্রতিবেশী, আমার মুসলমান আমার থেকে সব সময় কল্যাণ আশা করে, যদি হয় তাহলে আমি ভালো মানুষ। এখন এটা তো কোনো মেশিন নাই, মেশিন আছে?
এটার মেশিন আপনারটা আপনার কাছে, আমারটা আমার কাছে। মানুষ আমাকে ভয় পায় কিনা, মানুষ আমার থেকে ভালো কিছু আশা করে কিনা কল্যাণ, তাহলে আমি বুঝতে পারবো আমি ভালো মানুষ। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এই হাদিসে পাকের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা মিরআতুল মানাজির মধ্যে মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাইমি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি এইভাবে ব্যাখ্যা করেন, ওই ব্যক্তি মানুষের অন্তর যার পক্ষ থেকে প্রশান্ত হয়, মানুষ তার ব্যাপারে বিশ্বাস রাখে, এই ব্যক্তি কাউকে কষ্ট দেয় না, বরং যতদূর সম্ভব অন্যের উপকার করে, এমন ব্যক্তি হচ্ছে ভালো। পক্ষান্তরে ওই ব্যক্তি যাকে মানুষ ভয় পায়, যার পক্ষ থেকে কল্যাণ আশা করে না, যার অনিষ্ট থেকে বাঁচার চেষ্টা করে, সেই হচ্ছে খারাপ মানুষ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই হাদিসে মোবারকা আমরা যে শুনলাম, আল্লাহ আমাদেরকে হাদিসে মোবারকা অনুযায়ী আল্লাহ আমাদেরকে ভালো মানুষ হওয়ার তৌফিক দিক। আরেকটি হাদিসে মোবারকা হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, সম্পদ এবং সম্মান অন্য মুসলমানের জন্য হারাম। কারো রক্ত মানে কাউকে খুন করা, কারো সম্পদ মানে সেটাকে গ্রাস করা, এবং সম্মান এটা অন্য মুসলমানের জন্য হারাম। আর মুসলমানের সম্মান কেমন? আল্লাহ 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 প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমরা আজকে আমাদের সমাজে কি হয় জানেন? আমরা 5 জনের সামনে একজনকে বলে ফেলে, সে চুপ, কিছুই বলে না। আপনার সন্তান সামনে আপনার স্ত্রীকে আপনি বলে দিলেন, মনে সে কত বড় আঘাত পেয়েছে আপনি নিজেও জানেন না। কেন? আপনি আপনার সন্তানের সামনে আপনার স্ত্রীকে লজ্জিত করলেন। আপনি আপনার 5 জন বন্ধুর সামনে আর আপনার অপর বন্ধুকে আপনি বুঝাচ্ছেন তোমার এটা করা উচিত হয় নাই, ঠিক কি না? সে চুপ, আপনাকে কিছু বলছে না, কিন্তু সে 5 জনের সামনে সে যে লজ্জা পেয়েছে, এর কষ্ট আপনি কখনো দূর করতে পারবেন না, কখনো পারবেন না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবায়ে মুআজ্জামাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এ কাবা, কাবাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এ কাবা তোমার চেয়েও একজন মুসলমানের সম্মান হচ্ছে বেশি। কাবা, কাবায়ে মুআজ্জামা এখনো মনে হয়, যেহেতু কিছুদিন আগেই দেখছি, সামনে মনে ভাসতেছে। কাবায়ে মুআজ্জামা, কাবার দিকে আমরা পা প্রসারিত করি। কোথায় কাবা, কোথায় বাংলাদেশ? পা আমরা কেউ কি পা দেব? কথা বলেন, পা দেব কেন? সম্মান। থুতু নিক্ষেপ করব না, সম্মান। কাবা, কাবার দিকে সম্মানে পা প্রসারিত করি না, থুতু নিক্ষেপ করি না। আর ওই কাবাকে উদ্দেশ্য করে আমার রসুল বললেন, কাবা তোমার চেয়ে একজন মুসলমানের সম্মান বেশি। ওই মুসলমানকে লাথি দিচ্ছি, ওই মুসলমানের মনে কষ্ট দিচ্ছি, তাকে বিনা অপরাধে তাকে মিথ্যা মামলা দিয়ে তাকে জেলে দিচ্ছি, তার সম্পদ নষ্ট করতেছি, এতিমের হক নষ্ট করতেছি। বলেন আমি, আমার হালত কেমন? আমি মুসলমান, সত্যিকারে কি আমার মধ্যে কাবার সম্মান কি আমার মধ্যে আছে? কাবার সম্মান যদি মুসলমানের মাঝে থাকতো, তাহলে মুসলমান বলতো কাবার চাইও মুমিনের সম্মান যেহেতু বেশি, তাহলে একটা কাবাকে যেভাবে সম্মান করতে হবে, একজন মুসলমানকে আরো বেশি সম্মান করতে হবে, ঠিক কিনা? কখন হবে? যখন কেউ ইমানদার হবে। কখন হবে? যখন কেউ মুমিন হবে। কখন হবে? যখন কোনো ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রসুলকে সত্যিকার অর্থে মেনে নেবে। আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার সে তৌফিক দান করুক। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকের দয়ায় আমি একজন ধৈর্যশীল মুসলমান হতে চাই। আমার মধ্যে ধৈর্য, আমার মধ্যে সবর আমি চাই আসুক। আমি চাই যে আমি একজন সুন্দর চরিত্রবান মুসলমান হব। আমার দ্বারা কেউ কষ্ট পাবে না, আমার মাধ্যমে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। যদি আমি আপনি চাই, আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, দাওয়াত ইসলামী, দাওয়াত ইসলামী ওই সংগঠন, দাওয়াত ইসলামী ওই পরিবেশ যেখানে ইনশাআল্লাহ
আপনার মধ্যে ধৈর্য, সবর, বিপদ, কষ্ট, মুসিবত, আপনার মুসিবতের উপরে মুসিবত, মুসিবতের উপরে মুসিবত, মুসিবতের পাহাড় দাওয়াত ইসলামী ওয়ালা আপনাকে শিক্ষা দিবে। আপনি ওই সময় আপনার রবের শুকরিয়া আদায় করবেন। কেমন? হযরতে ইউনুস আলাইহিস সালাম জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালামকে প্রশ্ন করলেন, ভাই জিবরাইল, এই মুহূর্তে পুরা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নেককার আবিদ, তার কাছে আমাকে নিয়ে চলেন। জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহর নবী হযরতে ইউনুস আলাইহিস সালামকে এক ব্যক্তির কাছে নিয়ে গেলেন যার দুইটা চোখ অন্ধ, দুইটা হাত নাই, পা নাই। তো ইউনুস আলাইহিস সালাম অবাক হয়ে গেলেন, বললেন, আমি আপনাকে বললাম পৃথিবীর সবচাইতে বড় ইবাদতকারী, তার কাছে আমাকে নিয়ে চলুন, কিন্তু আপনি এমন একজন ব্যক্তির কাছে নিয়ে আসলেন ইবাদত করার জন্য হাত লাগে, চোখ লাগে, পা লাগে, এই লোকটা তো কিছুই নাই। তখন জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাম উত্তর দিচ্ছে, এই লোকটার সব ঠিক ছিল, চোখ ভালো ছিল, হাত ভালো ছিল, পা ভালো ছিল, সব ঠিক ছিল, একজন স্বয়ং সম্পূর্ণ মানুষের মতো ছিল। তখন এই পৃথিবীতে এই লোকটা সবচেয়ে বেশি ইবাদত করত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে হুকুম করলেন, জিবরাইল তুমি চলে যাও, গিয়ে আমি আল্লাহর হুকুমে তার চোখ নিয়ে নাও, তার হাত, তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে তাকে অকেজো করে দাও। আমি যখন আল্লাহর হুকুমে এসে এই ব্যক্তির হাত, চোখ সব নিয়ে নিলাম, ওই লোকটা আল্লাহর কাছে বলে, মাওলা তুমি যতদিন আমাকে চোখ, হাত, পা এর মাধ্যমে তুমি আমাকে দিয়েছ, উপকার দিয়েছ, আমি তোমার তখনই শুকরিয়া আদায় করেছি। এখন তুমি চেয়েছ, তুমি নিয়ে নিয়েছ, মাওলা আমি তোমার এই কাজের উপর সন্তুষ্ট। ইউনুস আলাইহিস সালাম তখন একটু কি হলেন? হ্যাঁ, এই লোকটা এত মুসিবত হওয়ার পরও সে তার রবের উপরে ভরসা। আমরা তো ছোট্ট একটা মুসিবত হলে মসজিদ ছেড়ে দিই, মেডিকেলে, ঢাকা মেডিকেলে, ওই মেডিকেলে, এই মেডিকেলে, বাবা নামাজ কোথায়? এত বিপদ। আরে বাবা, বিপদ তো মেডিকেলে দূর হবে না, বিপদ তো দূর হবে রবের ওযু করে, রবের সামনে দাঁড়িয়ে যান, আপনার বিপদ তাড়াতাড়ি দূর হয়ে যাবে। যেতে হবে মেডিকেলে, রোগী সাথে, নামাজ কি মাফ? নামাজ মাফ আছে না। আজ মুসলমান বিপদ আসলে নামাজ ছেড়ে দিচ্ছে, জিকির ছেড়ে দিচ্ছে, ইবাদত ছেড়ে দিচ্ছে। মাআযাল্লাহ, এমনও মুসলমান দেখা গিয়েছে পাঞ্জাবি ছেড়ে দিয়েছে, জুব্বা ছেড়ে দিয়েছে, রসুলে পাকের সুন্নত পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে। তখন আপনার পরীক্ষা হয়ে গেছে, তখন আপনার পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে, আমি কোন দিকের মানুষ। এবার জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাম ওই লোককে বলল, আমাদের সাথে একজন নবী আছে। কে আছে? একজন নবী আমাদের সাথে, আপনার জন্য দোয়া করি, আল্লাহ আপনার যাতে যা যা চলে গিয়েছে তা আবার যাতে ফিরিয়ে দেয়। এবার তাকওয়া দেখেন, হাই হাই, আমরা যদি কোনো অপশন পেয়ে যাই তাড়াতাড়ি আর কষ্ট করতে পারবো না, যেহেতু আইসে এখন নিয়ে নিই, ঠিক কিনা? তাকওয়া। ওই ব্যক্তি বলে, আমি দোয়া করব না, আমার আল্লাহ আমাকে যেভাবে রেখেছে, আমি আমার আল্লাহর এইভাবে যেভাবে রেখেছে এটার উপর আমি খুশি আছি। দেখেন, আপনি ততদিন পর্যন্ত শান্তি পাবেন না যতদিন আপনি শুধু উপরের দিকে তাকাবেন। অশান্তি, এমন অশান্তি আপনি নিজেও বুঝতে পারবেন না। যখন আপনি নিচের দিকে তাকাবেন তখন আপনার শান্তি আসতেই থাকবে। আজ মুসলমান কেন অশান্তিতে? আজ মুসলমান নিজের চেয়েও নিচু মানের ব্যক্তির দিকে তাকাবে না। বাবা আপনি কষ্টে আছেন তো, পা একটা নাই, কিন্তু এমনও মুসলমান আছে যার দুটা পা নাই। আপনি কর্জে আছেন তো, কত 50,000 টাকার, এমন মুসলমান আছে যার মাথার মধ্যে কর্জের বোঝা 50 লাখ টাকার। যখন আপনি নিচের দিকে তাকাবেন তখনই আপনার
মাঝে সেই জিনিসটা আসবে যে জিনিসটা আল্লাহ এবং তার রাসূল শিক্ষা দিয়েছে। খুব শিক্ষণীয় একটা ঘটনা বলি, বয়ান একেবারে শেষের দিকে। একবার এক বাদশা সব সময় টেনশনের মধ্যে থাকে। ওই বাদশাহ তার রাজদরবারে একজন কর্মচারীকে দেখে, সে সবসময় হাসিতে খুশিতে, একেবারে হাসি খুশি। তো বাদশাহ তার সেনাপতিকে বলল, আমার কিছু বুঝে আসে না, এই যে আমাদের কর্মচারী, এই লোকটাকে কখনো আমি তার চেহারার মধ্যে কখনো টেনশন ভাব আমি দেখি নাই, মানে হাসি খুশি। তো যিনি সেনাপতি ছিল উনি ছিল খুব বুদ্ধিমান, বাদশাকে শিক্ষা দিবে। কি দিবে? তো বাদশাকে বলল, আপনি একটা প্যাকেট করেন, এই প্যাকেটের মধ্যে 100টা দিনার অথবা দিরহাম দিবেন। তো বাদশাহ সেনাপতির কথা অনুযায়ী প্যাকেট করলে এর মধ্যে 100 আপনার এভাবে কি করলেন, দিয়ে দিলেন। এর উপর দিয়ে লেখা ছিল 100 দিনার অথবা দিরহাম। ওই সেনাপতি কি করলো, চালাকি করে সেখান থেকে একটা বের করে রাখলো, লেখা ছিল 100 কিন্তু ভিতরে ছিল 99। খুব মনোযোগ দিবেন। এখন ওই সেনাপতির রাতের অন্ধকারে সে প্যাকেটটা ওই দরিদ্র কর্মচারী তার ঘরের সামনে গিয়ে রেখে দিল। রাতের বেলা হঠাৎ করে যখন বাহিরে যাওয়ার প্রয়োজন হলো, সে দেখলো একটা প্যাকেট, ওই প্যাকেটের উপরে লেখা আছে 100 দিনার। বলেন হুঁশ আছে? আর সাধারণ কর্মচারী এত দৌলত, সে তাড়াতাড়ি নিল, নেওয়ার পরে খুললো, খুব গুনতে লাগলো, গনে দেখে সেখানে 99টা। কয়টা? একটা নাই। আর একটা দাম তো অনেক বেশি, মাথা খারাপ, একটা কই গেল, আবার গনে 99, আবার গনে 99, ব্যর্থ হয়ে গেল। স্ত্রীকে বলল, তুমি গণো, সে গণলো, আবার 99, বলে মনে হয় এখনো ভুল হচ্ছে। ছেলেকে দিল, ছেলে তুমি গণো, দেখলো আবার 99, মাথা খারাপ। মেয়েকে দিল, মেয়ে তুমি গণো, দেখলো তখনও 99। সিদ্ধান্ত নিল, একটা কাজ কর, আমরা সবাই এটাকে খুঁজতে থাকি। ঘরে তন্ন করে খুঁজতে লাগলো। এবার বলে না, মনে হয় বাহিরে মনে পড়ে গেছে। বাইরে গেলেন, খুঁজতে সারা রাত 1 দিনার। কয় দিনার? খুঁজতে শেষ। সকালবেলার রাজ্যে যখন গেল, চেহারা পুরা লাল, চোখ পুরা লাল, তাকানো যাচ্ছে না। তো বাদশাহ বলল, হে আমার সেনাপতি, আমার এই কর্মচারীকে দেখলাম, সে যতদিন আমার দরবারে ডিউটি করে সে একবারে হাসিতে খুশিতে, কিন্তু আজকে তার এই অবস্থা কেন? চেহারা পুরা লাল, চোখ পুরা লাল। তখন সেনাপতি বলল, মাত্র 1 দিনার। কয় দিনার? 1 দিনারের সন্ধানে সে সারা রাত কি করছে? ঘুম হারাম করে দিয়েছে। কয় দিনার? 1 দিনারের কারণে সারা রাত তার ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছে। পুরা ঘটনা বাদশাহ খুলে বলল। বাদশাহকে এটাই শিক্ষা দিচ্ছে, একজন সাধারণ মানুষ যদি একটা দিরহামের জন্য এত পেরেশান হয়ে যায়, তাহলে আপনি কত বড় পেরেশান? কোনো বাদশাহ সে তো তার 1 দিনার 1 দিরহামের জন্য টেনশনে থাকে না, এর চাইতে বেশি থাকে। আরেকটা জিনিস এখানে শিক্ষণীয়, যে ওই লোকটা সে 99টা দিনার অথবা দিরহাম পেয়েছে, এটাও তো তার জন্য নিয়ামত, ঠিক কিনা? কিন্তু 99-এর কথা ভুলে গিয়ে সে একটার পিছনে ঘুরতে লাগলো। আজকে আমাদের অবস্থায় সেটা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 2টা হাত দিয়েছে সুস্থ, 2টা চোখ সুস্থ, শরীর সুস্থ, মাথা সুস্থ। যেই জিনিসটা কোটি টাকার বিনিময়ে কাউকে যদি বলে আপনার কাছে একদিকে 1 কোটি টাকা, অন্যদিকে আপনার একটা হাত থাকবে না, সে বলে কোটি টাকা পরে আমার হাত দরকার। তাহলে কোটি কোটি টাকার দামি হাত, কোটি কোটি টাকার দামি চোখ, সব কিছু দেওয়ার পরও আমি ক্ষুদ্রতম টাকা, যে আমি অভাবের মধ্যে, আমার খাবারের ব্যবস্থা হচ্ছে না, আমার সন্তান কষ্টের মধ্যে আছে, বলেন এটা কি বোকামি ছাড়া আর কিছুই? এর চাইতো আরো দামি নিয়ামত আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে আছে। যদি আপনি এটা কল্পনা করেন, ছোটখাটো বিপদে আপনি কখনো অধৈর্য হব না। আমরা আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করি।
কি বলেন? আল্লাহ আমাকে আপনাকে অনেক কিছু দিয়েছে। আমার আপনার মতো কত মুসলমান বাস স্ট্যান্ডে, রেল স্টেশনে আছে কিনা? আমি আপনি কোথায়? সে তো আমার আপনার মতো, তারও তো কোনো বাবা কোনো মা তাকে জন্ম দিয়েছে। আপনি কোথায়, আমি কোথায়? এটা আমার রবের দয়া কিনা? কত বড় দয়া, কত বড় মেহেরবান। আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার সে তৌফিক আল্লাহ আমাদেরকে দান করুক। আলহামদুলিল্লাহ, এই শিক্ষা, এই চিন্তা চেতনা আমাদের মাঝে আসুক, আমরা চাই কিনা? কারা কারা চাই? সত্যি আমরা চাই। আজকে বয়ানের যে বিষয়টা, এই চিন্তা চেতনা আমাদের মাঝে যদি আসুক, তা আমি আপনাদেরকে দাওয়াত দেব ইনশাআল্লাহ 19, 20, 21 ডিসেম্বর দাওয়াতে ইসলামীর আজিমুশান 3 দিনের সুন্নত বড়াই ইজতেমা, আশিয়ান সিটি হজ ক্যাম্প সংলগ্ন এয়ারপোর্ট ঢাকা। 3 দিনের আজিমুশান এই সুন্নত বড়া ইজতেমার লক্ষ্য উদ্দেশ্য এটাই, আমার রসুলের উম্মত যারা, তাদেরকে ইসলামী চিন্তা চেতনা তাদের মধ্যে দেওয়া, এটাই দাওয়াত ইসলামের ইজতেমার লক্ষ্য উদ্দেশ্য। যাব তো ইনশাআল্লাহ? আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুক। আসুন আমরা দাওয়াত ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতেমায় যে দুরূদ শরীফ পাঠ করা হয়, দুরূদ শরীফ ইনশাআল্লাহ আমরা পাঠ করব, এর ফজিলত আমরা লাভ করব। হযরতে সৈয়দনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, এই দুরূদ শরীফ যে দাঁড়ানো অবস্থায় পড়বে, বসার পূর্বে আর বসা অবস্থায় যদি পাঠ করা হয়, দাঁড়ানোর পূর্বেই তার ক্ষমা হয়ে যাবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার উপর রহমতের 70টি দরজা খুলে দেওয়া হয়। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। হযরতে আহমদ সাবি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি কতিপয় বুজুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন, এই দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দুরূদ পাঠ করার সওয়াব অর্জন হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবা একরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান আশ্চর্যান্বিত হলেন, এই সম্মানিত লোকটিকে। যখন তিনি চলে গেলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে যখন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়ে, তখন এই দুরূদ পড়ে। আসুন আমরা সকলে পাঠ করি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফাআত সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহু আল মাকআদা আল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরতে সাইয়েদনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি লিখতে থাকে। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান
মা হুয়া আহলু। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যেই ব্যক্তি এই দোয়া 3 বার পড়ে নিবে সে যেন সবে কদর পেয়ে গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি as-sab'i wa rabbil arshil azim। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি as-sab'i wa rabbil arshil azim। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি as-sab'i wa rabbil arshil azim। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুসংবাদ, আলহামদুলিল্লাহ ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গজ্জালি শাফিঈ রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি, জিনার কিতাব বাংলাদেশ সহ পুরো পৃথিবীতে আপনার সবচেয়ে বেশি ভাষায় বেশি কিতাব ইমাম গজ্জালি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি। ইমাম গজ্জালি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি সর্বশেষ কিতাব বলা হয়। এক অভিমত অনুযায়ী সর্বশেষ কিতাব, আর এমন কিতাব আজকের আলোচ্য বিষয়ের অনেক কিছু এই কিতাবের মধ্যে আছে, যে কিতাবের নাম হচ্ছে মিনহাজুল আবেদিন। বিশেষ করে ওই সকল ইসলামী ভাই যারা চায় আমি একজন একনিষ্ঠ মানুষ হব, আমার থেকে অহংকারকে দূর করব, আমি অল্পে খুশি থাকব, আমি মানুষকে ভালোবাসবো, আমি মানুষের উপকার করব, আমি মানুষকে কষ্ট দেব না, আমি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার জন্য শুধু ইবাদত করব, যারা চায় তাদের জন্য এই কিতাবে আলহামদুলিল্লাহ এমন খাজানা এই কিতাবের মধ্যে আছে। তা আমরা সংগ্রহ করব ইনশাআল্লাহ। দাওয়াত ইসলামী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদিনা কর্তৃক এটা আলহামদুলিল্লাহ বাংলা ভাষায় আমাদের মাঝে চলে এসেছে। এর পূর্বে এই কিতাবটা কি আমাদের দাওয়াত ইসলামীতে উর্দু ভাষায় ছিল। আলহামদুলিল্লাহ যেহেতু বাংলা ভাষায় কিতাব চলে এসেছে, আমি আপনাদেরকে বলবো ইবাদতকারীদের জন্য, নেককারদের জন্য এই কিতাবটা অনেক বড় পথ প্রদর্শক। আমরা হাদিয়ার বিনিময়ে ইনশাআল্লাহ আমাদের মসজিদের বাহিরে যে মাকতাবাতুল মদিনাতে আপনি ইনশাআল্লাহ কিতাবটি হাদিয়ার বিনিময়ে ইনশাআল্লাহ সংগ্রহ করবেন। যদি আমরা আজকে নিতে না পারি, ইনশাআল্লাহ আমি আপনাদেরকে বলবো নেক্সট টাইমে হলো আমরা এই কিতাবটি নেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে এই কিতাব সংগ্রহ করার, এর থেকে ইলমে দ্বীন শিখে নিজেকে নেক বানানোর আল্লাহ আমাদেরকে সে তৌফিক দান করুন। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু
عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 الله
Allahu, 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 Allahu. Allahu, 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 Allahu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Uzkurullah, Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك
है या नूर अल्लाह। নিজের গুনাহকে স্মরণ করে মহান রব্বুল আলামিনের রহমতের দিকে তাকিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের পবিত্র বারগাহে আসুন আমরা গুনাহের দুটি হাত উঠিয়ে লজ্জিত হয়ে গুনাহের মাগফিরাতের জন্য হাত উঠিয়ে দিই। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাহমাতাল লিল আলামিন। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम की जे खुदा के वास्ते, मुश्किले हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान या रहीम। मौला गुनाहगारদের गुनाह ক্ষমাকারী আল্লাহ, গুনাহগারদের প্রতি দয়া প্রদর্শনকারী আল্লাহ। মৌলা আমরা গুনাহগার, আমরা নাফরমান। মৌলা বড়ই আশা নিয়ে মৌলা তোমার দরবারে গুনাহের দুটি হাত আমরা উঠিয়েছি। এ মৌলা নিঃসন্দেহে আমরা গুনাহগার। মৌলা মৌলাই করিম আমরা দিনের আলোতেও গুনাহ করেছি, রাতের অন্ধকারেও গুনাহ হয়েছে। মৌলা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে মৌলা আমরা তোমার নাফরমানি করেছি। মৌলাই করিম ই আল্লাহ, যদি আমরা আমাদের গুনাহের দিকে তাকাই মৌলা জাহান্নাম ছাড়া কিছুই আশা করা যায় না। মৌলা যখন আমরা আমাদের নেকির দিকে তাকাই মৌলা কখনো জান্নাতের আশাই করা যায় না। কিন্তু মৌলা আল্লাহ তোমার নাম তো রহমান, আল্লাহ তোমার নাম রহিম। এ আল্লাহ তোমার দয়া তোমার রহমতের কাছে আল্লাহ আমাদের গুনাহ কিছুই না, আল্লাহ আমাদের নাফরমানি কিছুই না। মৌলাই করিম এ আল্লাহ বড় আশা নিয়ে আল্লাহ তোমার দরবারে হাত উঠিয়ে দিয়েছি। মৌলা এ মৌলাই করিম, যদি আজকের এই দোয়া আমার জীবনের শেষ দোয়া হয়, আজকের এই মুনাজাত যদি আমার জীবন শেষ মুনাজাত হয় মৌলা, যদি আমি তোমার পক্ষ থেকে ক্ষমা না পাই মৌলা, এই গুনাহ নিয়ে যদি কবরে চলে যায় মৌলা, ওই শক্তি আমাদের কাছে কোথায়? কখনো মৌলা আল্লাহ তোমার আযাব আমরা সহ্য করতে পারবো না। মৌলা আমরা স্বীকার করতেছি, মৌলা আমরা স্বীকার করছি আমরা গুনাহগার, আমরা বড়ই অপরাধী। এ হাত দ্বারা গুনাহ করেছি, এ পা দ্বারা গুনাহ করেছি, চোখ দ্বারা গুনাহ করেছি। মৌলা কত মানুষের মনে কষ্ট দিয়েছি মৌলা, কিন্তু মৌলা আমাদের অপরাধ আমাদের নাফরমানি যতই বেশি হোক না কেন আল্লাহ তুমি কালামে পাকে ঘোষণা করেছ, হে আমার ওই সকল বান্দা তোমরা যারা নিজের জানের প্রতি জুলুম করেছ আমার রহমত থেকে নিরাশ হইও না। আমি বড়ই ক্ষমাশীল, আমি দয়ালু। আল্লাহ ওই রহমতের দিকে তাকিয়ে ওই দয়ার দিকে তাকিয়ে আল্লাহ আমরা হাত উঠিয়েছি মৌলা। মৌলাই করিম হি আল্লাহ
এ আল্লাহ, আল্লাহ তোমার রহমতের দিকে তাকিয়ে আমাদেরকে মাফ করে দাও। আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দাও। মৌলা গুনাহ থেকে বাঁচার তৌফিক দিয়ে দাও। মৌলা যেদিকে যায় সেদিকে গুনাহ। মৌলাই করিম, এ আল্লাহ আমরা গুনাহ থেকে বাঁচতে পারছি না। এ আল্লাহ, আল্লাহ তুমি আমাদের প্রতি একটু দয়া কর। আল্লাহ আমরা যাতে গুনাহ থেকে বেঁচে যাই। গুনাহের কারণে কাল কিয়ামতের ময়দানে চোখে আগুনের ফেরাক ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। এই কান দিয়ে হারাম শোনার কারণে কাল কিয়ামতের ময়দানে কানকে সীসা দিয়ে ঢালাই করে দেওয়া হবে। মুখ দিয়ে মিথ্যা বলার কারণে এই মুখকে টেনে টেনে হিস্টে গর্দানের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। মাওলা আমরা আল্লাহ তোমার কাছে আমরা তওবা করছি। মাওলা আল্লাহ আমাদের তওবাকে কবুল করে নাও। আল্লাহ গুনাহ থেকে বাঁচার তৌফিক দিয়ে দাও, নেক আমল করার তৌফিক দিয়ে দাও। আল্লাহ নেক কাজে মন লাগিয়ে দাও। মৌলা কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াতে, দুরুদে পাকে, নামাজে আল্লাহ আমার দিল লাগিয়ে দাও। মৌলা আল্লাহ নেকির মহব্বত আল্লাহ তুমি আমাদেরকে দিয়ে দাও। গুনাহের প্রতি ঘৃণা আল্লাহ আমাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দাও। মাওলা আমাদের আজকে ইজতিমায় যারা অংশগ্রহণ করেছে, মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে যারা হাত উঠিয়েছে, আল্লাহ প্রত্যেকের মনের ফরিয়াদকে আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও। আল্লাহ যারা অসুস্থ দোয়া চেয়েছে, 2-3 জন ইসলামী ভাই কাগজ দিয়েছে অসুস্থতার জন্য আইসিইউর মধ্যে। মাওলা আল্লাহ তুমি সবচাইতে বড় শিফা দানকারী। আল্লাহ তুমি শিফা দিয়ে দাও। আল্লাহ শিফা দিয়ে দাও। আল্লাহ যারা যারা এভাবে দোয়া চেয়েছে মাওলা, তাদেরকে আল্লাহ তাদের যে পেরেশানি রয়েছে আল্লাহ পেরেশানিকে আল্লাহ তুমি দূর করে দাও। মাওলাই করিম আসছে আগামী 19, 20, 21 ডিসেম্বর দাওয়াত ইসলামী 3 দিনের সুন্নত পড়া ইজতিমাকে আজিমুশান কামিয়াবি নসিব করে দাও। মাওলা ইজতিমায়ে পাকে যাওয়ার, মানুষকে দাওয়াত দিয়ে সাথে নিয়ে যাওয়ার আল্লাহ আমাদেরকে সেই তৌফিক দিয়ে দাও। মাওলাই করিম ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। মাওলা দাওয়াত ইসলামীর এই ইজতিমাতে অনেকে আসে, দোয়ার জন্য প্রার্থী হয়। মাওলাই করিম দূর দূর থেকে যারা এখানে এসেছে, উপস্থিত হয়েছে, আল্লাহ সকলের মনের ফরিয়াদকে কবুল করে নাও। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম। ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. आज़ाने शुनी अपनार नाम, इक़ामते शुनी अपनार नाम, नमाजे अपना के साला अपनी जे नूरे मुजस्सम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह
मुस्तफा जैसे जिन्हें गिला को नमाज़ी बने या रसूल अल्लाह फज़ से जिन्हें गिला कोई माँ में सजे उस में रवले सुन्नत पहला को सलाम उस में रवले सुन्नत पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम शम्मा बाज़ में दायत पे लाखो ইসলামী আসুন মজলিস থেকে উঠার দোয়া পাঠ করে নিয়ে আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم जिनकी दावत जा